Hi everyone, this is Salman Siddiqui. So today we are going to start an exclusive batch for GPSTR, HSTR, PSTR at Akshara IAS Academy. So I'll be handling geography. Geography becomes a very important subject for any exams for you to ace it. So it is a low hanging fruit. When you have right conceptual clarity, no matter what kind of questions are tossed on you, you can answer it with very much confidence. The number of questions what you will attend and get it right is very high in geography because conceptual clarity is the base what you want in geography. That is what we will be delivering for you people in this course. For more informative content, kindly subscribe to Akshara IAS Academy YouTube channel. Every day we will be posting informative content which is very much relevant for VA exam, land surveyor exam, and also GPSTR, HSTR, and PSTR. So today we will be discussing the topic of Indian monsoon. Indian monsoon, the term monsoon has been derived from the term called as mausim. Mausim literally means mosam. This is an Arabic term. This is an Arabic term. So, Arabs were the travelers who used ships to come to India to trade. And while they were coming to India at one particular season, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬೋಟಿಗೆ ದೋಣಿಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಬಟ್ಟೆ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಸೇಲ್ ವಿಲ್ come like this and it will go to the direction where the wind is blowing. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಈಸಿಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರೋ ದ ಶಿಪ್. So while going back, they used to feel very much difficulty at that particular season. We'll see which season, which months. But again, they observed when they used to come back, when they used to come to India, after 2 or 3 months, when they used to go back to the Middle East, again they used to go in a very ease format. So ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because of something called as trade winds. We will see what are trade winds. So while discussing about trade winds, we will see 3 aspects. First is planetary winds. Planetary winds bandi, they are permanent in nature. So there are 3 winds. Planetary winds are 3 winds. They are also called as geostrophic winds. Planetary winds. They are also called as geostrophic winds. First kind of wind is called as trade winds. ಇದು ಯಾಕೆ ವರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಅರಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಸರೇ ವಿಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೈ ಫ್ರಮ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್. ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್. Westerlies. Because this appears to come from west direction, it is called as westerlies. 30 degree north to 60 degree north. Similarly, 30 degree south to 60 degree south. This is westerlies. Next comes polar easterlies. Polar easterlies. So they come from the polar region and they appears to come from northeast direction. So we call them as polar easterlies. They appear from 60 degree north to 90 degree north and 60 degree south to 90 degree south. Okay. So these are the permanent winds. Fine. Now we'll map this on the earth. Let us tell that this is earth. This is 0 degree latitude called as equator. This is 23.5 degree north called as Tropic of Cancer. This is 66.5 degree north called as Arctic Circle.
This is 23.5 degrees south, called as Tropic of Capricorn. This is 66.5 degree south, called as Antarctic Circle. So you might be thinking that winds, ಈಗ ವಿಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಈಗ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. Rotation of the earth is from west to east. So the winds will flow from east to west. ಆಯ್ತಾ? This will be the direction of wind flow. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ. ಸೊ ನೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆನ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್, ದೆನ್ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸಬ್ ಪೋಲಾರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಹೈ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸಬ್ ಪೋಲಾರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಪೋಲಾರ್ ಹೈ. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೌ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ sun. I'm getting direct insulation from sun. So what will happen to the air on the land? Land being bad conductor of heat, the air on over the land will get heated up. The air will get heated up. Because it is getting heated up, it will become less dense. Because it is less dense, it will go upwards. It will go upwards. Because it is less dense, it will go upwards. And the cool air above is replaced downwards. This process of wind rising above and cooling and falling down the cool air is called as convection. Aita? This process is called as convection. Now what is happening? Air is going up, cooling down, forming clouds. This process, cooling down, forming clouds, is called as adiabatic expansion and cooling. Adiabatic expansion and cooling ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಕನ್ವರ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಓದೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಕಾನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ನೌ ಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್, ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಆಯಿತಾ? ಇಕ್ವೇಟರ್ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಡಿಯನ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, MJO ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. MJO ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. GPSTR, HSTR, PSTR, ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಸ್ನ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಫೋನ್ ಇರೋರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 8073912370ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, what will happen? Again, there is a concept of
Hadley cell, Ferrel cell, polar cell. Okay, we will not go deep in that, but understand one thing. Now this is equatorial low pressure belt. On surface there is low pressure. Now what is happening in the above troposphere level? It is high pressure. Troposphere ಇದು high pressure ಇದೆ. ಈ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಕ್ ಆಗಿ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. What is created? High pressure is created. The sky is clear. If the sky is clear, what will happen here? In the troposphere level, the troposphere will have low pressure. Aita, we are only studying about the surface conditions. We are not studying about the tropospheric conditions. On surface, we will have equatorial low pressure belt. In the tropics, we will have subtropical high pressure belt. Anta karitivi navu idakke. Subtropical high pressure belt, because high pressure is there. Winds are going towards the tropics, or when they are cooling down, they are sinking down near the tropics. Same here also, subtropical high pressure belt. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್, ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಕ್ ಡೌನ್. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. This will also sink down. ಆಯ್ತಾ? So when it is sinking down, this point is called as point of convergence. These cells are called as Hadley cells. Tropics ಮೇಲೆ cells ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮೆರಿಡೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮೆರಿಡೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮೆರಿಡೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋ ಸೆಲ್ಸ್, ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now, please understand one thing, that because this is a high pressure zone, because this is the high pressure zone on the surface, the winds will start blowing. Okay, the winds will start blowing. ಯಾವ ಥರ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಕ್ವೇಟರ್ ಕಡೆ, ಇಕ್ವೇಟರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ತಾನೆ, ಇಕ್ವೇಟರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ, ಇದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ. The wind will always flow from area of high pressure to low pressure. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್. ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಈ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಬ್ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ ವಿಂಡ್, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆನೆ ಫುಲ್ ತಿರುಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ವಿಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋರಿಯೋಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕೋರಿಯೋಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬ್ ನೀವು ತಿರ್ಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋರಿಯೋಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್, 0 ಅಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೌ these are only called as trade winds. These are called as trade winds. These winds which are appearing to come from west direction, which are appearing to come from west direction are called as westerlies. Are called as westerlies. And from polar region, if it is appearing to come from northeast direction, they are called as polar easterlies. Polar easterlies and westerlies will form fronts. ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಮಾಸಸ್. ಸಿ, ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಾರ್ಮ್ ಏರ್ ಮಾಸ್. Westerlies will have warm air mass. Because these two will meet, what will happen? The cold air mass will push the warm air mass above.
When the warm air mass is going above, it will cool down. Adiabatic expansion and cooling will happen. And what will happen? Rain ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. But it will not be as intense as tropical cyclones. We will be discussing tropical cyclones in coming classes. Now, this is the basics of trade winds. Now what will happen? ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಳೆ ಬರಂಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ITCZ, ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಝೋನ್. ಈ ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ, whenever this is a land, okay, whenever there is sun's rays are incident on land. When it is incident on land, what will happen? The air will become again very hot, it will rise up, low pressure area is created. Now ITCZ andre enu? Intertropical convergence zone. Now we are talking with respect to upper tropospheric layers. We are not concerned about the ground condition now. ITCZ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದರೆ ಕನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವಾರ್ಮ್ ಏರ್ ಇಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್, ಕೂಲಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ITCZ, ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ zone. So I'll tell you what will happen. ITCZ is dependent on the movement of sun. Iga sun, let us tell that this is earth. There are three lines, very important lines of latitude. One is 0 degree latitude, 23.5. Let us take that this as 30 only. 30 degree north, 30 degree south. Okay. The sun's movement, the sun's apparent movement will go maximum till 23.5 degree north. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ June 21. This is called as summer solstice. During summer solstice, we have longest day of the month of the year and shortest day in the year. Okay, summer solstice ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಜೂನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಇಕ್ವಿಕ್ನಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ September 23 ನಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ನಲ್ ಇಕ್ವಿಕ್ನಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಕ್ವಿಕ್ನಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಈಕ್ವಲ್ ಡೇ, ಈಕ್ವಲ್ ನೈಟ್. ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. December 22 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಂಟರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಂಟರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟೈಸ್ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನೈಟ್, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇ. ಮತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. March 21st or something, 21st or 22nd. So this time we'll have spring equinox. Basically, the meaning ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, sun is moving. While sun is moving, it is also creating surface conditions, right, of low pressure and tropospheric condition of high pressure. That belt is also moving. ಯಾವ ಬೆಲ್ಟು? ಈ ITCZ ಬೆಲ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಸನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರನೇ ITCZ ಬೆಲ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್, ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ITCZ ಸನ್ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸನ್, ಆಯಿತಾ. ಈ ITCZ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ 6 states ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ITCZ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಯಿತಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. This is one reason why low pressure is created on the Indian subcontinent. The other major reason is the Tibetan plateau itself. Now, Tibetan plateau is this plateau. Tibetan plateau is this plateau, okay. This is at the elevation of 4,500 to 5,000 meters height. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಹೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಸನ್ ರೇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಥಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಥಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಹೀಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟಪ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಇದು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ITCZ is here. This is ITCZ. ITCZ is on mainland India.
ಇಲ್ಲೂ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು? ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇದು ಹರಿತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಂಡ್ಸು ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ವಿಂಡ್ಸು ಹಿಂಗೆ ಹರಿಬೇಕಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರಿಯೋಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರಿಯೋಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಮೇಲೆ ವಿಂಡ್ಸ್ ರೈಟಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಇಕ್ವೇಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಂಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ರೊಟೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಯೋಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೌ ವೆನ್ ದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಿ there are four cardinal directions. North, south, east, west ಆಯ್ತಾ, and there are four intermediate directions: northeast, southeast, southwest, northwest. ಸೊ ಈ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಓಕೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಂತು. In next classes we will also study about Mascarene high. Mascarene high ಅಂದರೆ ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ IOD, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಾ ನೀನಾ, ಎಲ್ ನೀನೋ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎನ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಎಲ್ ನೀನೋ, ಲಾ ನೀನಾ, ಸದರ್ನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಓದ್ತೀವಿ. MJO, ಮೀಡಿಯನ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, the monsoon hit India. Which is the first part? Where will it hit? It will hit in the coast of Andaman Sea. Andaman and Nicobar Islands ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಕೇರಳಂ. GPSTR, HSTR, PSTR, ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಸ್ನ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಫೋನ್ ಇರೋರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 8073912370ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾವೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. और एक पिक्चर थी. See, this is one more important concept which I have already told you. Just a quick revision. Equatorial low, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೋ, ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಹೈ, ಸಬ್ ಪೋಲಾರ್ ಲೋ, ಪೋಲಾರ್ ಹೈ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಝೋನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರು, ಇದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಹಿಂಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇಲೆಗಡೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ವಿಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೌತ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೇಮ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇರ್ ದೇ ಗೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. Okay, westerlies, they appear to come from west, so it is called as westerlies. Okay, I had here the picture, but anyways, what happens is, monsoon appearing to come from southwest direction will split into two branches. Namely Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. First, let us discuss about Arabian Sea branch. This Arabian Sea branch of monsoon will come and hit the coast of western coast of India. Here what do we have? We have Western Ghats. And when the monsoon will come and hit the Western Ghats, orographic rain will happen. What will happen? Orographic rain will happen. In meaning ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this is a mountain and this is monsoon winds. When it is coming, it will form a cloud here ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ rain ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಲೌಡ್ಸು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. Okay, and we have lot of rainfall, around 250 to 350 centimeters of rain we'll see here. Next, there is one gap called as Palakkad gap here. We have something called as Palakkad gap. Because of Palakkad gap, it is in Kerala. Palakkad gap ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಳ. ಕೇರಳನಲ್ಲೂ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲೂ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ಹಾಸನ್, ಕೂರ್ಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. These are the districts which will come in Malnad region of Karnataka. So, illi we will get rainfall, and also in Bangalore and Mysore we will get rainfall. Next, this southwest monsoon will continue its journey upwards. Yaake upwards hogtide idu? Tell me, why will it go upwards? Because Western Ghats are blocking it. Okay, Western Ghats are blocking it. So, they will run parallel to the Western Ghats till the Gujarat, and they will enter the mainland India. When they are entering the mainland India, they will go and they will shower some of its content in the southern part of Aravali Hills. Aravali Hills southern partige ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಶವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟು ಅರಾವಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ದು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇವಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮೇವಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು 5 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹರಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸಿಗೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಥಾರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಹಿಯರ್. ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IMD, Indian Meteorological Department, any land which receives less than 20 centimeter of annual rainfall, 20 centimeter of annual rainfall is considered to be a desert. Any land which receives less than 20 centimeter of annual rainfall is considered to be desert. Example, Thar Desert and desert in Leh, Ladakh. Okay, that is a cold desert. This is a hot desert. Now, this branch will go hit Himachal, Himadri and Shivalik ranges, and it will give rainfall in Uttarakhand, Himachal Pradesh, Uttarakhand, and this part of Uttar Pradesh, andre northwest part of Uttar Pradesh. Illi male barutte. This is a story of Arabian Sea branch. Now we'll see Bay of Bengal branch enagtide. Bay of Bengal branch will run parallel to Eastern Ghats. Eastern Ghats ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಾರೋ ಖಾಸಿ ಜಂತ್ಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಘಾಲಯ. ಗಾರೋ ಖಾಸಿ ಜಂತ್ಯಾ, GKJ, ಗಾರೋ ಖಾಸಿ ಜಂತ್ಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೆಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೌಸಿನ್ ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೇಘಾಲಯ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, torrential rainfall will happen. After that, it will get deviated towards the mainland of India. When it is getting deviated to mainland of India, where do we have rainfall now? Bihar, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, okay. Then parts of Punjab and Haryana. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅರಾವಲಿಸ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಅರಾವಲಿಸ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ till the time they reach Aravalis, what will happen to the moisture content? Moisture content will be drastically low. So ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. So this is the story of the southwest monsoon, the oncoming onset of southwest monsoon. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೂನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಜೂನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ಅರೌಂಡ್, ಇದು 4 months ಟೈಮ್, ವಿ ರಿಸೀವ್ ಅರೌಂಡ್ 70 to 80% of rainfall during this time. 70 to 80% of rainfall we get during southwest monsoon. Is it clear? During the monsoon time, there is another concept called as monsoon break. What is monsoon break? See, I have a dedicated picture for that. Okay. During monsoon break ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರುವಾಗ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸೀಯಿಂದ, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸೀಯಿಂದ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಯಿಂದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್. ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ be active during December. When subtropical westerly jet stream is coming to India, it is during peak July August time ಏನಾಗುತ್ತೆ, because of extreme low pressure in Tibetan plateau, ಈ subtropical westerly jet stream ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ವಿಂಡ್ಸ್, ಅದು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕರೆದಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬೇಗ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರೋವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಮೆಂಟರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನು ಹರಿತಿರುತ್ತೆಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡು ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹರಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಈಗ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಹರಿಯೋಕ್ಕೆ ಮೊಮೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೇಲೆಗಡೆ ಹರಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆಗಡೆ ಹರಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬ್ರೇಕ್. Now I'll tell you what is western disturbance. Western disturbance is nothing but same subtropical westerly jet stream will pick up the moisture from Mediterranean Sea, Caspian Sea and Black Sea, and it will come and drain in the northern part of India, especially in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Punjab and Haryana. Now in Jammu Kashmir it will not rain, it will snowfall ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ನೋ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ನೋ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ನೋ. Now the kind of rain will get, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅರೌಂಡ್ 5%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಲ್ಲ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Now I'll explain what will happen during retreating monsoon. As I told you before, the sun's movement will be only here till June 21st ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್. ITCZ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ITCZ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ITCZ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ITCZ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, high pressure area will be on the land of Indian subcontinent. So what will happen, reversal of wind will happen, and those winds will appear to come from northeast direction. So it is called as retreating monsoon or northeast monsoon. Okay, when they are coming back, they will pick moisture from Bay of Bengal and they will hit the coast of Tamil Nadu and it will rain. So which are the two states which will predominantly get rainfall during the month of December? It is Jammu Kashmir and Tamil Nadu. There are two states, Jammu Kashmir and Tamil Nadu will get predominant rainfall during the month of December. Okay, November, December. Okay, so this is the role of northeast monsoon. Once we'll see the picture and then we'll understand it in much deeper sense. So I told you there will be a dry phase, clear skies, which means high pressure on the land, clear skies full cloudy ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರೀಜನ್ ITCZ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ವಿಂಡ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡುಗೆ ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಈ ಹೋಗುವಾಗ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 26 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, the chances are that we will get tropical cyclones. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಒಡಿಶಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ಲಿ the part of monsoon, Indian monsoon ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, and what is retreating monsoon. All this elaborately we have covered.
The concept of MJO, median Julian oscillation, ENSO, El Nino, La Nina, Southern oscillation, Mascarenes high, ಆಮೇಲೆ Indian Ocean dipole moment. All these things we will be covering in later classes. So thank you for staying tuned. So we'll be doing more classes on this series. GPSTR, HSTR, PSTR, ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಸ್ನ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಫೋನ್ ಇರೋರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 8073912370ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.